Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Krishna Hare Hare Ram Ram Hare Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव हरे कृष्ण माता जी ஹரே கிருஷ்ணம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். இன்னைக்கு இது கேண்டோ 1ல 5th சாப்டர்ல 35 ஸ்லோகா படிக்கிறோம். அதுக்கு முந்தி ஒரு பிரணத்தியோட ஆரம்பிக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்காய சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரோஹ ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவம் ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச்ச. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरूपस्य च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणदिहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तथालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. मूगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्गर्ये. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. शृण्वतां स्वगतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हर्तन्तस्तोहै अभद्राणि विदुनोति सुहृच्चतां. नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் அன்பான காலை வணக்கங்கள். டேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு, ஆரம்பிச்சிருக்கோம். பார்க்கலாம். ஷேர் பண்ணிட்டுமா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இன்னைக்கு வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம வந்து ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. நேத்திக்கு வந்து 34 ஸ்லோகம் படித்தோம் இல்லையா? அதுல 34 ஸ்லோகால என்ன புரிஞ்சுது நமக்கு? நாரதர் பாகவத என்னம்மா 34th ஸ்லோகா பாகவத புராணம் கேட்கறதுனால ஞானம் பிரிஞ்சு பொருள் இதுலேருந்து அழிஞ்சு பாகவத திருவடிகளில் துதி செய்யும் மனதை உருவாக்குகிறது அப்படிங்கிறது நேற்றுக்கு அது ஒரு பெரிய அரிய மருந்தாகும் அப்படின்னு நேற்றுக்கு பார்த்தோம் இல்லையா? இதை கேட்கறதுனால என்ன ஆகுது? ஞான பார்வை தெளிவடைந்து உலக இன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அளிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இன்னைக்கு 25ல் என்ன படிக்க போறோம்? இந்த பாகவத கதைக்கு புண்ணியமானது பகவானின் அவதார லீலைகளை அறிந்து அவரோட பாத்திரங்களைப் போலவே பக்தியுடன் ஈடுபட செய்யும். இது மோட்சம் தருவதற்கு நல்ல சிறந்த வழி. வெறும் ஞானம் மட்டும் இருந்தாலும் பக்தியும் தேவைங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்திலேருந்து இதுல ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவரோட பற்பட்டில் எப்படி சொல்லியிருக்கார்? வியாசரின் மௌனம் ஞான ஸ்தூபத்தால் சூழ்ந்தாலும் பகவான் அவர் எப்படி இருந்தாலும் அவர் துக்கத்தில் இருக்க. பிரபுபாதா அவர் சொல்ற அனைத்து செயல்களும் இறைவனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் போது அவை அடிமைத்தனத்தை அழித்து மோட்சத்தை தரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. எது செஞ்ச சின்ன காரியம் பண்ணா கூட அதை பகவானுக்கு அப்படின்னு அர்ப்பணிச்சுட்டு செஞ்சா அதுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். ஓகே, எல்லா கர்ம ஞான யோகங்களும் பகவத் பக்தியின் நிலைக்கு துணையாகும். கிருஷ்ண சேவை மட்டும் உண்மையான விடுதலை. அதாவது பாகவதத்தின் மையமான கருத்து தான் ஞானம் இன்றி பக்தி குருடு. ஞானம் இல்லைனாக்க பக்தி வெறும் குருடு தான். ஞானமின்றி பக்தி குருடு, பக்தியின்றி ஞானம் வீண். ரெண்டுமே இருக்கா. ஞானம் இருந்தா பக்தியும் இருக்கணும், பக்தி இருந்தா ஞானம், ரெண்டும் சேர்ந்து இருந்தா தான் இதுங்கிறது மொத்தமா நமக்கு இந்த சாப்டர்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிச்சது அப்புறம் படிச்ச உடனே ஒரு மாதாஜி ஒரு பிரபுஜி படிக்கிறோம், அப்புறம் இதை படிக்கலாம். ஸ்லோகா 35. இல்ல நான் படிச்சிருக்கேன் ஒரு என்னவா ஸ்லோகம் 35 படிக்க போறோம். ஓகே, படிக்கிற மாதாஜி. கிரியதே கர்ம பகவத் பரிதோஷனம் ஞானம் யத்தத் அதீனம் ஹி பக்தி யோக சமன்விதம். எஸ் மாதாஜி, இப்ப படிங்க. யத் அத்ர கிரியதே கர்ம பகவத் பரிதோஷனம் ஞானம் யத்தத் அதீனம் ஹி பக்தி யோக சமன்விதம். ஏதாவது பிரபுஜி வந்து படிக்கணும். இல்ல பிரபுஜி ஒருத்தர் படிக்கட்டும் ஸ்லோகத்தை. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. பிரபுஜி ஸ்லோகம் படிக்கட்டும். பிரபுஜி ஏதாவது பிரபுஜி படிக்கணும். அத்ரே கிரியதே கர்ம பகவத் பரிதோஷனம் ஞானம் யத்தத் அதீனம் ஹி பக்தி யோக சமன்விதம்.
ஓகே, படிங்க மாதாஜி, நீங்க இப்போ இது படிங்க. यत्र क्रियते कर्म भगवत् परिदोषणं ज्ञानं यत्तत् अधीनं हि भक्ति योग समन्वितम्. ஓகே, हरे कृष्णा माताजी। ஒருத்தர் வந்து இது படிங்க. यत्र क्रियते कर्म भगवत् परिदोषणं ज्ञानं यत्तत् अधीनं हि भक्ति योग समन्वितम्। हरे कृष्णा माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இது படிங்க, மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. இந்த பிறவி இங்கு படிக்கவா மாதாஜி? படிக்கவா? யாராவது படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு. இங்கு இப்பிறவியில் பகவானின் திருப்திக்காக மேற்கொள்ளப்படும் எச்செயலும் பக்தியோகம் அல்லது பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டு என அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் அறிவு என்று அழைக்கப்படுவது இந்த பக்தி யோகத்தின் இணை பிரியாததாக ஆகிவிடுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. யாராவது பொருள் படிங்க. சாத்திரங்களின் அறிவுக்கேற்ப பலநோக்கு கர்மங்களை நிறைவேற்றுவதால் ஆன்மீக தன்னுணர்வு பெறுவதற்குரிய தெய்வீக அறிவை ஒருவராலும் பூர்ணமாக பெற முடியும் என்பதே பொதுவான கருத்தாகும். பக்தி யோகம் மற்றொரு விதமான கர்மம் என்று சிலர் கருதுகின்றனர். ஆனால் உண்மையில் பக்தி யோகம் கர்மம் மற்றும் ஞானம் ஆகிய இரண்டுக்கும் மேற்பட்டது. பக்தி யோகம் கர்ம ஞான யோகங்களிலிருந்து சுதந்திரமாக உள்ளது. ஆனால் கர்மமும் ஞானமும் பக்தி யோகத்தை சார்ந்துள்ளன. வியாசருக்கு ஸ்ரீ நாரதரால் சிபார்சு செய்யப்பட்டது போல் இந்த கிரியா யோகம் அல்லது கர்ம யோகம் இங்கு சிபார்சு செய்யப்படுகிறது. ஏனெனில் ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரே நிமிஷம். இதுதான் இந்த இடம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்லி இருக்கு? வெறும் ஞானம் மட்டும் இருந்தா போராது, அதோட பக்தியும் சேர்ந்து வரணும். பக்தி அதோட ரெண்டும் சேர்ந்துதான் இருக்கணும். ஞானம் அதாவது அதுக்கு என்ன சொல்லுவார், இரண்டும் சேர்ந்து இருந்தாதான் அதுக்கு எஃபெக்ட். ஒன்று இருந்தாக்க எஃபெக்ட் இல்லை, அதுக்கு கிடைக்காது. ஓகே, ஒன்று இருந்தால் அதை குருடு, கண்ணு தெரியுது, ஆனால் எனக்கு கண்ணு இருக்கிறதுக்கு ஆனால் பார்க்க முடியல. அப்படின்னா என்ன பிரயோஜனம்? அதை பார்க்கணும் அப்படின்னா ஞானமும் இருக்கணும், பக்தியும் இருக்கணும். ஓகே, அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லிருக்கீங்க. இந்த இடத்துல ஆனால் வந்து ஞானம் வந்து அது ஒரு தினசு கர்மம் மற்றும் ஞானம் ஆகிய இரண்டிற்கும் மேற்பட்டது பக்தி யோகம்ங்கிறது. அது இருந்தது. பக்தி யோகம் கர்ம ஞான யோகங்களிலிருந்து சுதந்திரமாக இருந்தது. பக்தி யோகங்கிறது கர்ம ஞான யோகங்களில் சுதந்திரமாக இருந்தது. ஆனால் கர்மமும் ஞானமும் பக்தி யோகத்தை சார்ந்துள்ளது. ஓகே, யோகங்கள் அது நம்ம செய்கிற கர்மங்கள் அண்ட் ஞானம் ரெண்டும் வந்து பக்தி யோகத்தை சார்ந்துள்ளது அப்படிங்கிறத விவரமா சொல்லி இருக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல. இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். எஸ் மாதாஜி. வியாசருக்கு ஸ்ரீ நாரதரால் சிபார்சு செய்யப்பட்டது போல் இந்த கிரியா யோகம் அல்லது கர்ம யோகம் இங்கு சிபார்சு செய்யப்படுகிறது. ஏனெனில் பகவானை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்பதே இதன் நோக்கமாகும். பகவான் தமது மகன்களான ஜீவராசிகள் வாழ்வில் மூவகை துன்பங்களை அனுபவிப்பதை விரும்பவில்லை. அவர்கள் அனைவரும் திரும்பி வந்து தன்னுடன் வாழ வேண்டும் என்பதே அவர் விரும்புகிறார். ஆனால் பகவானிடம் திரும்பி செல்லுதல் என்பது ஒருவன் தன்னை பௌதிக களங்கத்திலிருந்து தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை குறிக்கிறது. ஆகவே பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செயலாற்றப்படும் போது செயலாற்றுபவர் படிப்படியாக ஜட களங்கத்திலிருந்து தூய்மை அடைகிறார். இத்தூய்மை ஆன்மீக அறிவை பெறுவதை குறிக்கிறது. ஆகவே அறிவு பகவானுக்காக செய்யப்படும் கர்மத்தை அல்லது செயலை சார்ந்துள்ளது. பக்தி யோகத்தை அல்லது பகவானின் திருப்தியை நோக்கமாக கொள்ளாத மற்ற அறிவு ஒருவரை பகவானின் ராஜ்யத்திற்கு அழைத்து செல்லாது. அழைத்து செல்லாதுங்கிற பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. வெறும் பக்தி யோகத்தை மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணா செயலி பக்தி யோகத்தை அல்லது பகவானின் திருப்தியை நோக்கமாக கொள்ளாம அது இல்லைன்னாக்க நம்மள இதுக்கு அழைச்சின்னு போகாது. அது ரெண்டும் சேரலைன்னா நமக்கு யோஜனம் இல்லைங்கிறது. எஸ் மாதா. அதாவது நைஷ்கர்மியம் அபி அச்சுத பாவ வர்ஜிதம் என்னும் பதத்தின் தொடர்பாக ஏற்கனவே விளக்கப்பட்டு உள்ளதை போல் அதனால் முக்கியத்துவத்தை கூட அளிக்க முடியாது என்பதே இதன் பொருளாகும். பகவத்கீதையில் உறுதி செய்யப்படுவதை போல் பகவானின்
தெய்வீகமான புகழை பாடுவதிலும் கேட்பதிலும் ஈடுபட்டுள்ள பக்தன் ஒருவன் அதே சமயத்தில் பகவானின் கருணையால் ஆன்மீக ஞானத்தை பெறுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா வெரி மாதாஜி. குட். ஸோ இந்த ஸ்லோகம் இந்த மாதிரி நேத்தி ஸ்லோகம் வந்து எப்படி படிச்சு தூய பக்தர்களின் தொடர்பினாலதான் படிப்படியா முன்னேற்றம் அடைகிறோம்னு பார்த்தோம் இல்லையா நேத்திக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல வந்து ரெண்டுமே ஞானமும் பக்தியும் சேர்ந்து இருக்கணும். ஞானம் இல்லாத பக்தி இருந்தாக்க குருடு, பக்தி இல்லாம பக்தி இருக்கு ஞானம் இல்லை அப்படின்னா அது வீண். ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறது தான் சொல்லியிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜிஸ் மாதாஜிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, பக்தி ஞானம் அதை ரெண்டுத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா மாதாஜி? பக்தி ஞானம்னாக்க ஒரே நிமிஷம். ஞானம்னா என்ன அர்த்தம்? அறிவு ஞானம் அறிவு. அறிவு அறிவு அறிவு. இருக்கணும். பக்திங்கிறது பகவானுக்கு தொண்டு செய்யறது. என்னென்ன பக்தி நம்ம பண்ண முடியும்? பக்திங்கிறது உட்காந்து சாண்டிங் நவவித பக்தி எல்லாம் நம்ம பக்தி செய்யலாம். அது மாதிரி அது பண்ணடிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும். ஞானம் வந்து இது சாதாரணமாவே வந்துடும். நமக்கு கொஞ்சம் போது சாண்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சாலே 16 ரவுண்ட் நம்ம சின்சியரா சாண்டிங் பண்ணாலே நமக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த இது கிடைச்சிடும். ஞானம்ங்கிறது நமக்கு வர ஆரம்பிச்சிடும். பகவான் நம்ம பக்கம் வந்துடுவார். நம்ம போய் பகவானே எனக்கு இதை கூட அதை கூட நம்ம வேண்டிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. நீங்க வந்து நம்ம பண்ணிட்டோம்னா அவருக்கு தெரியும். ஓ, இவளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கா, இந்த ப்ராப்ளத்தை நம்மளால நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு பகவான் ஆட்டோமேட்டிக்கா வருவார். ஸோ முதல்ல என்ன சாண்டிங் த மகா மந்திர 16 ரவுண்டு நிறைய பேர் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். இங்க விட்டுறாதீங்க. 16 ரவுண்டு கண்டினியூஸா பண்ணிட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு இல்லைன்னா என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு பகவான் நம்ம கிட்ட கிருஷ்ணர் வந்தாச்சு நம்ம பக்கத்துல. இருந்தாலும் இன்னும் நிறைய நமக்கு டீப்பா வரணும்னாக்க சில பேருக்கு தரிசனமும் கொடுப்பார் தெரியுமா? அவர் அசடீடி மாதிரி அவரோட வாய்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும். ஸோ ஞானம்ங்கிறது இந்த பக்தி வந்துடுச்சுனாக்க ஞானம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு அறிவு முதல்ல கத்துக்கணும். அறிவு எப்படி இருங்கணுங்கிறது தெரிஞ்சுட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்தியும் சேர்ந்து வந்துடும். ரெண்டுத்துக்கும் அதாவது இன்டர்ரிலேட்டட் ரெண்டும். சொல்லுங்க. ஞானத்தை விட பக்தி தான் ரொம்ப பெருசு. ஆமா, ஞானத்தை விட பக்தி பெருசு. ஆனா ஞானம் இல்லைன்னா பக்தியை வச்சுட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. ஞானம் எப்படி வரும்? ஞானம் வரணும். நமக்கு இப்ப எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சாதாரணமா படிக்காத ஒண்ணுமே தெரியாதவங்க கூட பக்தி செய்யக்கூடாதுன்னு இருக்க அப்படியே ஒண்ணுமே கிடையாது. எல்லாருக்கும் பக்திங்கிறது எல்லாரும் பண்ணலாம். அதாவது இந்த பக்திங்கிறது இப்ப நம்ம எல்லாம் பண்ற பக்திங்கிறது எப்படின்னா நமக்கு புரிஞ்சுட்டு பண்றோம். புரிஞ்சுட்டு பண்றதுங்கிறது தான் இம்பார்ட்டன்ட். அப்புறமா முதல்ல இப்ப என்ன பண்றோம் வந்து 16 ரவுண்டு பண்றதுக்கு முந்தைய எப்படி சொல்லி கொடுத்தாரு என்னென்ன குருஜி அந்த காலத்துல அவருக்கு நீங்க வந்து எப்படி வேணாலும் பெட்ல உட்காந்து சொல்லலாம், படுத்துட்டே சொல்லுங்க. பாத்ரூம்ல உட்காந்து கூட ஸ்ரீலா பிரபுபாத ஒரு வாட்டி எல்லாரும் கேலி பண்ணான்ட்டு அமெரிக்காவில் உட்காந்து ஒரு வாட்டி அவசரமா தன்னோட ரவுண்ட்ஸை முடிக்கணும்னு முடிச்சானோ. அதனால எப்படி வேணாலும் சொல்லுங்க அப்படின்லாம் நமக்கு ஒரு ஃப்ரீயா நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நமக்கு மனசு கேட்கறதா காத்தால எழுந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளே மாற்றின்னு வந்துட்டோம். அந்த 16 ரவுண்டு பண்ணும்போது அதுதான் பக்தி. அந்த மாதிரி தான் நம்மளாதான் வளர்த்துக்கணும். ஐயோ 16 ரவுண்டு காத்தால் சாத்விக டைம்ங்கிறது 12 மணிக்குள்ள அதுக்குள்ள நம்ம எப்படியாவது முடிச்சிடணும் அப்படின்னு பண்றோமா இல்லையா? இந்த 16 ரவுண்டு முதல்ல எல்லாம் நானே பண்ணியிருக்கேன். எப்படின்னா காத்தாலும் பண்ணுவேன், ராத்திரி 12 வரைக்கும் எடுத்துட்டு போவேன். அதை காத்தால் 4 ரவுண்டு, மதியானம் 4 ரவுண்டு. ஏன்னா அடுத்தடுத்து வேலை இருக்கும் நமக்கு பௌத்திக உலகத்துல இல்லையா? அந்த வேலைகளுக்கு போயிட்டு இருப்போம். அடுத்தது மறுபடியும் ராத்திரி படுத்துக்கிற வரைக்கும் பண்ணிட்டு இருப்பேன் உட்காந்துட்டு. ஏன் நம்ம என்னடி பிரபுஜியே எங்களுக்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுப்பார். அப்போதான் சொல்லி கொடுத்தாரு எங்களுக்குலாம். இந்த மாதிரி வந்து 1 மணிக்கு கிளாஸ், 1:30 மணிக்கு பக்தி பிக்ஷான்னு கிளாஸ் எடுத்திருந்தார். 2 hours கிளாஸ் எடுப்பார் அப்போல்லாம் எங்களுக்கு. அப்போ எடுக்கும்போது அந்த சமயத்தில் வந்து அவரும் என்னோட சாண்டிங் காத்தால எனக்கு வேறு வேலை இருந்துட்டு முடியல, நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணுவோன்ட்டு ஒரு 4 ரவுண்டு பண்ணுவோம் நாங்கள் எல்லாருமே. அப்போ பண்ணும்போது அவர் சொல்லுவார், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, மெதுவாக நம்ம மாற்றிட்டு போகணும். நமக்கு ஃபிசிக்கலாக கோயிலுக்கு இருக்கணும், நிறைய காலேஜுக்கெல்லாம் போய் லெக்சர் கொடுத்துருக்காரு அந்த காலத்தில். அப்போ அதுக்கெல்லாம் போகணும், எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பார். அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சு அப்போ ராத்திரி வரைக்கும் பண்ணலாம். ஆனால் தப்பு இல்லை, அந்த மாதிரி ஏன் பண்ணோன்னு கிடையாது. ஸோ நம்ம வந்து சாத்விக டைம்ங்கிறது காத்தால இந்த 11 மணி கோயில் சாத்துறதுங்கிறாலே அதுக்குள்ளே முடிச்சு விடணும். இல்லைன்னா ரஜோகுணத்து வரைக்குமான அட்லீஸ்ட் 4-5 o'clock வரைக்கும் அந்த ரஜோகுணத்து பீரியடில் பண்ணணும். அதுவும் இல்லைன்னா தமோ குணத்து டைமில் ராத்திரி 12 வரைக்கும் இழுத்து போட்டு 11:55 வரைக்கும் சொல்லலாம் அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளை இம்ப்ரூவ் பண்ணிடணும்.
அப்போ இப்போ பார்த்தாக்க நம்மளால காத்தால வந்து 8 மணிக்குள்ள முடிச்சாதான் ஆச்சுன்னு தீர்மானம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இதெல்லாம் வந்து நம்மளா பக்தியை வளர்த்துக்கிற விதம் தான். இதுக்கு பக்தியை வளர்த்துக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கணும்? ஞானமும் அவசியம். பகவானை பற்றி நமக்கு நல்லா ஞானம் இருக்கணும். ஞானமும் பக்தியும் சேர்ந்தது. அதாவது கண்ணு இருந்தும் கண்ணு தெரியாத மாதிரி இருக்கக்கூடாது. கண்ணு இருக்கு, ஆனா கண்ணு தெரியல அப்படின்னு இருக்குனாக்க என்ன பண்றது? ஞானமும் பக்தியும் சேரலைன்னு அர்த்தம். ஓகேயா? புரிஞ்சுதா மாதாஜி? புரியுது மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா. மாதாஜி பக்தியை மட்டும் வச்சுட்டு பகவான் கிட்ட போக முடியாதுன்னு இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ஆமா அப்படின்றாங்க. ஆமா, பக்தியை மட்டும் வச்சுட்டு போக முடியாது. ஞானமும் இருக்கணும் பக்தியோட சேர்ந்து. அது ஞானம் இல்லைன்னாக்க பக்தியை வச்சு வெறும் பக்தியை வச்சுன்னு என்ன பண்ண முடியும்? அதான் பக்தியை நான் இப்போ 16 ரோட்டு சாண்டிங் பண்ணேன். நான் பக்தியோட தான் இருக்கேன். 16 ரோடு தெரிஞ்ச ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே. அங்கே என்ன பண்ணுறேன்? நீங்கள் அதை பண்ணுங்கோ இதை பண்ணுங்கோ அப்படின்னு வீட்லேயும் சொல்லிட்டு அதில் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லை. பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் 16 ரோடு சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இங்கே அங்கே நடக்கிறது இங்கே நடக்கிறது எல்லாத்துலேயும் இருக்குது. புல் இது அந்த ஞானத்தோடு சேர்த்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் நான் சொல்கிறது. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கு. ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கணும். நம்ம உட்காந்து கான்சன்ட்ரேஷனோட இருக்கணும். அதில் அப்படி இருந்தால் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் அதுக்கு எஃபெக்ட் ஜாஸ்தி. ஓகேயா? ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரெண்டும் சேரணும். ஞானமும் சேரணும், பக்தியும் சேரணும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஜடக்கலங்கள்ல இருந்து விடுபடணும் இல்லையா மாதாஜி? அது விடுபட்டோம்னா அந்த ஞானம் வந்துடும். கரெக்ட். சோ நம்ம பக்தி தொண்டில ஈடுபட்டா அந்த ஞானம் வந்துடும். ஞானம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டப்பட நமக்கு எல்லாமே. இப்போ அதான் நான் சொன்னேன், சாண்டிங் த மகாமந்திரா. ஒரே நிமிஷம், எஸ் மாதாஜி. யூடியூப் ஆஃப் பண்ணியாது.